the Independence Day in a great way on the same land in which we are all sitting and assembled. So the first batch has given a great gift to the nation, and that is independence. And the latest batch is you. Let us see, let us hope that the world will prosper because of your efforts. You are all honorable because Bhagavad Gita says any person who honors time is honorable. He is a representative of God. Kalosmi lokakshayat krut pravurdho loka samahartasya mihut pravurtaha. That is what Bhagavad Gita says. Kalosmi. God is time, time is God. Anybody who honors time is honorable. You all have come at 10 o'clock sharp, so you all are honorable. You all are aware that during the convocation we are not supposed to clap, but now you can clap. After 10 minutes we will have a promo about the greatness of our chief guest for 15 minutes. And then we will have a few announcements for our benefit about the convocation. And at 10:45 sharp, the program starts. The program starts with the university song and ends with the national anthem, Jana Gana Mana. In this contest, may I have your attention, please? When the national anthem is sung or played, we are supposed to stand in attention position only. Any other position of standing is actually punishable. Union Minister, former Union Minister, Manishankar Iyer, when Jana Gana Mana was being played, he kept his hand on his heart and he was singing like that. And it was taken to a very big task that it is a great sin. In America, you can do like that. It is an honor. They do like that. But in India, it is not like that. You are supposed to stand in attention position only, and you are not supposed to close your eyes also. You should not bow down your head. You should stand straight. You should imagine the national flag floating before us, and with great pride we should raise your head and then participate in this. I am sure we all will do that. By the way, I am Murali Krishna, Professor of Civil Engineering, and I invite Madam to introduce herself and say a few words. I am Jaya, lecturer in English as well as Assistant Public Relation Officer of JNT UK. అర్ధరాత్రి ముంబై నగరం చౌపట్టిలోని ఓ మురికివాడ నగరమంతా నిద్రిస్తుంది. Great men find sermons in stones, books in brooks, tongues in trees, enlightenment and entertainment, and good and God in everything. మురికి వాసన గాని దోమలు గాని అతడి ఏకాగ్రతకి ఏమాత్రం భంగం కలిగించలేకపోతున్నాయి. Once again, congratulations on your being a part of this fourth convocation of the university. Let us all recollect some of our seniors. This great university has produced some great personalities. Let us recollect them. శతాబ్దాన్నే ప్రభావితం చేసిన మహా స్వాప్నికుడు వైజ్ఞానిక శోధనలతో దేశ దశను మార్చిన దిశ. Some of our distinguished alumni are all seated there.
And we are సృష్టి we మీద కూడా profusely దృష్టి thank you, sir, for your పెట్టమని great శాస్త్రవేత్తలకు presence. కర్తవ్యాన్ని We all need your blessings and shower your blessings. రఘునాథ్ అనంత్ మషేల్కర్. దక్షిణ కొంకణ్ తీరాన ఓ పచ్చని పల్లె మషేల్. ఆ ఆకుపచ్చ లోకాన్ని రెండో ప్రపంచ యుద్ధం దారుణంగా కాటేసింది. ఆర్థిక మాంద్యంతో వందలాది కుటుంబాలు కకావికలమై పొట్టచేత పట్టుకుని ముంబై వైపు అడుగులు వేశాయి. వారిలో ఓ అభాగ్య జీవి అనంత్ మషేల్కర్. ఆకలి, అనారోగ్యం, దుర్భర దారిద్ర్యం నడుమ చౌపట్టి మురికివాడలో ఆ కుటుంబం జీవించసాగింది. వారికి ఏడాది బిడ్డ, పేరు రఘునాథ్ అనంత్ మషేల్కర్. I was born in a very, very poor family. My father died when I was 6. నేను చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. నా 6వ ఏటే మా నాన్నగారు చనిపోయారు. మా అమ్మ చదువుకోలేదు, కాయకష్టం చేసి నన్ను పెంచింది. ఎటువంటి గడ్డు రోజుల్ని చూశానంటే రోజుకు 2 పూటలా తిండి కూడా దొరకని పరిస్థితి. వీధి దీపాల కింద చదువుకున్నాను. కాలినడకన బళ్ళోకి వెళ్ళేవాణ్ణి. 12 ఏళ్ల వయస్సు వరకు బాంబేలో మరాఠీ మీడియం మున్సిపల్ స్కూల్లో చదివాను. కేవలం స్కాలర్షిప్స్ మీదనే నా చదువు పూర్తయింది. టాటా ట్రస్ట్ వారు నెలకి 60 రూపాయలు స్కాలర్షిప్ అందించేవారు. నెలకి 60 రూపాయలతో నా జీవితం మొదలై ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది. వారికి నేనెంతో రుణపడి ఉన్నాను. From Tatas, I'm quite sure. I'm really grateful to them. 1960లో సర్ దొరాబ్ టాటా ట్రస్ట్ సహకారంతో జై హింద్ కళాశాలలో డిగ్రీలో చేరాడు. అక్కడ ప్రిన్సిపల్ భావే చెప్పే సైన్స్ పాఠాలు రసాయన శాస్త్రం మీద ఎంతో ఆసక్తిని పెంచాయి. ఆయన స్ఫూర్తితో డిగ్రీ వదిలివేసి బాంబే యూనివర్సిటీ వైపు అడుగులు వేశాడు. తనకెంతో అభిరుచి ఉన్న బ్యాచిలర్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో చేరాడు. ఆ సమయంలోనే కేంబ్రిడ్జ్లో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ దిగ్గజంగా పేరొందిన ప్రొఫెసర్ మన్మోహన్ శర్మ ముంబై యూనివర్సిటీకి రావడం జరిగింది. ఆయన మషేల్కర్ ఆలోచనల్ని సమూలంగా మార్చివేశాడు. మషేల్కర్ కృత్రిమ పాలిమర్స్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫినోమినా, థర్మోడైనమిక్స్ ఆఫ్ స్వెల్లింగ్, సూపర్ స్వెల్లింగ్ అండ్ ష్రింకింగ్ పాలిమర్స్ అనే అంశంపై పరిశోధన సాగించాడు. గత శతాబ్దంలో మానవజాతి సాధించుకున్న 3 అద్భుతాలే పెన్సిలిన్, చిప్, పాలిమర్స్. వీటిలో పాలిమర్స్ అంటే బహు అణువులు అని అర్థం. అనేక అణువుల కలయికతోనే ఎన్నో పదార్థాలు ఏర్పడతాయి. దూది, చెట్లు, చేమలు, చర్మాలు, కొబ్బరి పీచు ఇవన్నీ సహజ సిద్ధ పాలిమర్స్. నైలాన్, టెర్లిన్, పాలియస్టర్, థర్మోప్లాస్టిక్స్, పాలిథిన్ ఇవి కృత్రిమ పాలిమర్స్. మషేల్కర్ వీటిపైనే పరిశోధన సాగించాడు. 1969లో పిహెచ్డి పూర్తయింది. పాలిమర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లో విస్తృత పరిశోధనలకు ఎంతో అవకాశమున్న ఇంగ్లాండ్కు పయనమయ్యాడు. 1970లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సాల్ఫోర్డ్లో పోస్ట్ డాక్టోరల్ రీసెర్చ్ పూర్తి చేశాడు. లెక్చరర్గా అక్కడే ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాడు. సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే సరికొత్త రీతిలో సంపన్న దేశాలు వైజ్ఞానిక ఫలాలు అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి. When I was in England, నేను ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ నాయుడమ్మను కలిశాను. అప్పుడు ఆయన సిఎస్ఐఆర్ అధ్యక్షులు. నాటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ఆయన్ను అక్కడికి పంపారు. then the Prime Minister, because she was tired of the fact that top scientists will come here and they will not get jobs and then they will go back. గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు భారతదేశానికి రావటం, సరైన ఉద్యోగాలు దొరక్క తిరిగి వెళ్ళిపోతుండటం ఆ రోజుల్లో జరుగుతూ ఉండేది. అందుకే ఇందిరాగాంధీ డాక్టర్ నాయుడమ్మను ప్రపంచ పర్యటన చేసి యోగ్యులైన యువ శాస్త్రవేత్తల్ని కలిసి వారిని భారతదేశంలో పనిచేయడానికి తక్షణ నియామకాలను ఇమ్మని పంపారు. And bring them back. That is how he came to London. And he had a meeting with me. వారితో ఒక అరగంట మాట్లాడాను. ఆ సమయంలో డాక్టర్ నాయుడమ్మ గారు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో తమ స్వప్నాన్ని నా ఎదుట ఆవిష్కరించారు. నేను దాంతో ప్రభావితున్నయ్యి మాతృదేశం పిలుపునందుకొని ఈ సిఎస్ఐఆర్లో వచ్చి చేరాను. My motherland is calling me and I must come back. And I came back. 1976లో
ఇండియా చేరిన మషేల్కర్ మొదట పూణేలోని నేషనల్ కెమికల్ ల్యాబొరేటరీ NCLలో 1978 వరకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు. 1986 వరకు డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా సేవలందించారు. ఈ సమయంలోనే మషేల్కర్ మన దేశంలో వైజ్ఞానిక శోధనలను ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్లాలో అన్న అంశంపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేశారు. 1989 NCL డైరెక్టర్గా మషేల్కర్ పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇక తన ప్రణాళికకు కార్యరూపం ఇవ్వనారంభించారు. కొద్ది కాలానికి NCL పరిశోధకుల ప్రాముఖ్యాన్ని, పరిశోధనల వైశిష్ట్యాన్ని విశ్వమంతా చాటారు. సంస్థను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దారు. తాను బాధ్యతలు స్వీకరించే నాటికి ఒక్క పేటెంట్ సైతం లేని NCL పరిశోధకుల్లో మేధో హక్కుల స్పృహ కలిగించారు. పేటెంట్, పబ్లిష్, ప్రాస్పర్ అనే నినాదంతో నవచేతన కలిగించాడు. NCL రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ను స్థాపించి విఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు డాక్టర్ పౌల్ రత్నస్వామి, డాక్టర్ S. శివరాంలకు ఆ బాధ్యతలు అప్పగించారు. కొద్దిమంది శాస్త్రవేత్తలకు పేటెంట్ రైటింగ్లో శిక్షణ ఇచ్చారు. మషేల్కర్ కృషితో, చలవతో, చొరవతో కొద్ది కాలానికి NCL పారిశ్రామిక ప్రగతికి దిక్సూచిలా మారింది. పూణేలోని NCLకు అనుబంధంగా పాలిమర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డివిజన్ను స్థాపించారు. ఇది ప్రపంచంలో స్వల్పకాలంలోనే విశిష్ట సంస్థగా ఖ్యాతి గడించింది. ఈ నేపథ్యంలో బహుళజాతి సంస్థలైన GE, డ్యూపాంట్, ఆక్సో, యూనిలివర్, సిబా, గాయగి, నెస్టేలతో మషేల్కర్ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాడు. తమ పరిశోధనా ఫలాల్ని వారికి అందించి NCLకు భారీగా నిధులు రాబట్టాడు. ఆయన NCLను స్వయం పోషక శక్తిగానే కాదు, విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఆర్జించి పెట్టే బంగారు బాతుగా మార్చారు. 1995 మషేల్కర్ జీవితాన్ని, భారత శాస్త్ర సాంకేతిక ప్రస్థానాన్ని మలుపు తిప్పిన ఏడాదది. NCLను ఆదర్శనీయ సంస్థగా తీర్చిదిద్దిన ఘన నేపథ్యం ఆయన్ను అందలమెక్కించింది. భారతీయ పరిశోధనలకు గుండె వంటి కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ CSIRకు డైరెక్టర్ జనరల్గా బాధ్యతల్ని స్వీకరించారు. CSIR మన దేశంలో 44 పరిశోధనాశాలలు, 22,000 మంది సిబ్బందితో కూడిన శాస్త్రీయ శోధనా క్షేత్రాల సమాహారం. పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే మషేల్కర్ CSIR 2001 విజన్ అండ్ స్ట్రాటజీ అనే భవిష్య ప్రణాళికను రచించారు. తానేమి చేయబోతున్నారో చెప్పకనే చెప్పారు. కొద్ది కాలానికి మొత్తం సంస్థ రూపురేఖలు మార్చారు. CSIRను కేవలం పరిశోధనా క్షేత్రంగానే కాక సంపద సృష్టి కేంద్రంగానూ మలచారు. పేటెంట్ ప్రక్రియను ఉద్యమంగా చేపట్టారు. మీ మేధస్సుతో అద్భుతాలు సృష్టించండి, పరాయి దేశాలకు మాత్రం ధారపోయకండి అంటూ పిలుపునిచ్చారు. భారతీయుల సొంత ఆస్తి బాసుమతి బియ్యం, సుగంధ ద్రవ్యమైన పసుపును అమెరికా కబంధ హస్తాల నుంచి కాపాడారు. పసుపు కొమ్ముపై పేటెంట్ హక్కు సాధన మషేల్కర్కు ఎంతో గుర్తింపును ఆర్జించి పెట్టింది. అంతేకాదు, అమెరికాను సవాల్ చేసి మన దేశం సాధించిన ప్రతిష్టాత్మక మేధో సంపత్తి హక్కు అదే. పసుపుపై పేటెంట్ హక్కు పోరాటం నాకు చాలా ఇష్టమైన సంఘటన. ఒకసారి మా కుటుంబం అంతా లాన్లో కూర్చున్నప్పుడు ఓ పక్షి రెక్క విరిగి మా ముందు పడింది. మా అమ్మ వెంటనే వెళ్ళి ఇంత పసుపు ముద్దను తీసుకొచ్చి గాయం పైన రాసింది. ఇది జరిగింది 1993లో. 1996లో నేను న్యూఢిల్లీ CSIRలో ఉన్నప్పుడు ఓ వార్త చూశాను. గాయాలు మాన్పే పసుపుపై పేటెంట్ కోసం ఒక అమెరికన్ కంపెనీ ప్రయత్నిస్తోంది అని. ఇది ఎలా సాధ్యం? మన వాళ్ళు వేల ఏళ్ల నుంచి ఆ పసుపును వాడుతున్నారే, దాని మీద హక్కు మనది. దీనిపై పోరాడాలని నిశ్చయించుకున్నాను. కేవలం 14 నెలల్లో విజయం సాధించాను. భారతదేశం ఇటువంటి విషయాల్లో పోరాడి గెలవగలదని ప్రపంచానికి చాటింది. Yes, we can win.
సిఎస్ఐఆర్ పరిశోధనాలయం ఆయన పదవీ కాలం చేపట్టిన తొలి ఏడాది 125 కోట్లను ఆర్జించింది. 1995లో మషేల్కర్ పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించే నాటికి సిఎస్ఐఆర్ కేవలం 8 పేటెంట్స్ మాత్రమే కలిగి ఉంది. ఆయన హయాంలో దశాబ్ద కాలంలో సిఎస్ఐఆర్ ఏకంగా 1000 ఉత్పత్తులపై పేటెంట్లను సాధించింది. అదే సమయంలో మషేల్కర్ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ విపోకి స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా వ్యవహరించారు. కేవలం భారత ప్రయోజనాలే కాకుండా 3 ప్రపంచ దేశాల హక్కులు కాపాడారు. ఆయన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు అనుబంధంగా ఉన్న ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్కు చైర్మన్గా సేవలందించారు. తరతరాల భారత మూలికా సంపద, సంప్రదాయ పరిజ్ఞానాన్ని క్రోడీకరించి టీకేడీఎల్ను నెలకొల్పారు. మన దేశం సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలు అమలుపరచాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో నాడు ఆయన మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విధాన రూపకల్పనలో ప్రధాన పాత్ర వహించారు. ప్రధానమంత్రి సైంటిఫిక్ కౌన్సిల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్లో సభ్యుడిగా సేవలందించారు. 5 ప్రధానులు మారినా ఆయన హోదాలు మాత్రం మారలేదు. దీన్ని బట్టే మషేల్కర్ ప్రాధాన్యతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. हम केमिकल्स में है, फूड्स में है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में है. సిఎస్ఐఆర్ వల్ల అనేక రంగాల్లో అభివృద్ధి జరిగింది. ఆహార, వస్త్ర, ఔషధ, పెట్రోలియం వంటి అనేక రంగాల్లో ఈ అభివృద్ధిని గమనించవచ్చు. ఇప్పటికీ మనం హరిత విప్లవం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఈ హరిత క్రాంతిలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన ఎరువులు, క్రిమి సంహారకాలు, వీటన్నిటిలో సిఎస్ఐఆర్ పాత్ర ఉంది. స్త్రీల గర్భనిరోధక మాత్రల విషయంలోనైతేనేమి, బేదలను బాధించే మలేరియా వంటి రోగాల విషయంలోనైతేనేమి, మన కంపెనీలు తయారు చేస్తున్న మందుల్ని సిఎస్ఐఆర్ పరిశోధించింది. సిఎస్ఐఆర్ వల్ల మేలు జరిగింది మనకే కాదు, ఆఫ్రికా ఖండంలోని 48 దేశాలు కూడా వీటి వల్ల లాభపడ్డాయి. ఇలా సిఎస్ఐఆర్ కృషి ఎన్నో రంగాల్లో విస్తరించి ఉంది. अच्छा काम हुआ है बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में. పరిశోధన రంగంలో అనంత్ రఘునాథ్ మషేల్కర్ కృషికి గుర్తింపుగా అనేక పురస్కారాలు లభించాయి. 1982లో ప్రతిష్టాత్మకమైన శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ అవార్డు వరించింది. అదే ఏడాది కోల్కతాలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇంజనీర్స్ ఆయనకు హెడ్డీలియా పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది. 1988లో ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ విశ్వకర్మ పథకంతో గౌరవించింది. 1991లో ఓపీ భాసిన్ అవార్డు లభించింది. 1991లో పద్మశ్రీ పురస్కారంతో భారత ప్రభుత్వం గౌరవించింది. 1993లో పాలిమర్స్ లో విశిష్ట కృషికి గాను జీడీ బిర్లా అవార్డు వరించింది. పరిశోధనలో ఆయన కృషిని గుర్తిస్తూ దేశ విదేశాల్లోని 26 విశ్వవిద్యాలయాలు గౌరవ డాక్టరేట్స్ ప్రదానం చేశాయి. 1993లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సాల్ఫోర్డ్ గౌరవ డాక్టరేట్తో సత్కరించింది. 2001లో భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ పురస్కారంతో గౌరవించింది. 2003లో ప్యారిస్లోని వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆయన్ని మెడల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుతో గౌరవించింది. 2005లో అమెరికన్ పత్రిక బిజినెస్ మ్యాగజైన్ మషేల్కర్ ను స్టార్ ఆఫ్ ది ఏషియా పురస్కారంతో సత్కరించింది. 2014లో భారత ప్రభుత్వం రఘునాథ్ అనంత్ మషేల్కర్ విశిష్ట సేవలను కొనియాడుతూ పద్మ విభూషణ్ పురస్కారంతో గౌరవించింది. ఆయన కృషితో మన దేశం పాలియస్టర్ వస్త్ర పరిశ్రమలో ప్రపంచంలోనే దీటైన శక్తిగా నిలిచింది. మషేల్కర్ పరికల్పన చేసిన మోడలింగ్ అండ్ సిమ్యులేషన్ సాంకేతిక విధానాలతో వస్త్ర పరిశ్రమ ఎంతో లబ్ధి పొందుతోంది. ఇండియన్ ఆర్గానిక్ కెమికల్స్, పెట్రోఫిల్స్, డీసీఎల్ పాలియస్టర్, జేకే సింథటిక్స్ వంటి పరిశ్రమలు ఆయన ఆవిష్కారాలతో అప్రతిహతంగా పురోగమిస్తున్నాయి. విదేశాలకు మషేల్కర్ ఖ్యాతి వ్యాపించింది. అమెరికాకు చెందిన డ్యూపాంట్, ఈస్ట్మెన్ కొడక్, జపనీస్ కంపెనీ టొయోబా, సౌత్ ఆఫ్రికన్ కంపెనీ నైలాన్ స్పిన్నర్లు మషేల్కర్ పరిజ్ఞానాన్ని వాణిజ్య ప్రాతిపదికన స్వీకరిస్తున్నాయి. ఆయన వ్యవసాయం, ఔషధ రంగం, చమురు క్షేత్రాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ అభివృద్ధిలో ఎంతో కీలక పాత్రను పోషించారు. వ్యవసాయమే కాకుండా హార్టికల్చర్, వేస్ట్లాండ్ డెవలప్మెంట్లో పాలిమర్స్ ప్రాముఖ్యాన్ని చాటి చెప్పారు. మషేల్కర్ రూపొందించిన స్వెల్లింగ్ పాలిమర్స్ పరిజ్ఞానం ఆధారంగా
భారత్లో బేబీ డైపర్స్ పరిశ్రమ ఏర్పాటయ్యింది. ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన అనేక కమిటీలకు నేతృత్వం వహించారు. భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటనపై విచారణ సంఘానికి సాంకేతిక సలహాదారుగా వ్యవహరించారు. ఉన్నత విద్య, రవాణా, ఇంధన రంగాల విధి విధాన రూపకల్పన కమిటీలకు నాయకత్వం వహించారు. భారతీయ ఔషధ రంగ ప్రక్షాళన కోసం నియమించిన కమిటీకి చైర్మన్గా సేవలందించారు. ఔషధ నియంత్రణ వ్యవస్థీకరణకు విలువైన సూచనలెన్నో చేశారు. సిఎస్ఐఆర్ నేతృత్వంలో పనిచేసే నేషనల్ ఏరోస్పేస్ ల్యాబొరేటరీ ఆయన చొరవతో 14 సీటర్లతో కూడిన తేలికైన సరస్ అనే విమానాన్ని రూపొందించింది. నిత్యం పేటెంట్ హక్కుల వ్యాపారం గురించి మాట్లాడే మషేల్కర్ గొప్ప మానవతావాది కూడా. కొన్ని అగ్రరాజ్యాలు స్వార్థమే పరమార్థంగా వ్యవహరిస్తూ ప్రాణావసర ఔషధాల్లోంచి డబ్బు దండుకుంటున్న సమయంలో మషేల్కర్ భిన్నంగా వ్యవహరించారు. సిఎస్ఐఆర్ ద్వారా అనేక ప్రాణావసర ఔషధాలను లాభాపేక్ష లేని విధంగా రూపొందించారు. సెరెబ్రల్ మలేరియా నిరోధక మందుల్ని తయారు చేయించారు. బాగా వెనుకబడ్డ ఆఫ్రికన్ దేశాలతో పాటు మొత్తం 48 పేద దేశాలకు ఉచితంగా ఆ మందును సరఫరా చేశారు. మషేల్కర్ సంప్రదాయ, ఆధునిక చికిత్స, ఆధునిక విజ్ఞానం అనే 3 అంశాలను ఒకే ఛత్రం కిందకు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఓ మానవతా యజ్ఞానికి రూపకల్పన చేస్తున్నారు. మషేల్కర్ హయాంలో భారత్ ప్రపంచానికే నాలెడ్జ్ హబ్లా రూపుదిద్దుకుంది. అనేక బహుళజాతి కంపెనీలు, విదేశీ పరిశోధనా సంస్థలు తమ కార్యాలయాలను ప్రారంభించాయి. అతడు ఘనత వహించిన భారతీయుడు. లండన్లోని రాయల్ సొసైటీకి ఫెలోగా ఎంపికయ్యారు. అంతేకాదు, అమెరికన్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్కు ఫారెన్ అసోసియేట్గా ఎంపికయ్యారు. ఆయన మన దేశానికి అగ్రరాజ్యాలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందించడానికి నిరాకరించినప్పుడు సముచితంగా స్పందించారు. మనకున్న కొద్దిపాటి బడ్జెట్తోనే అద్భుతాలు సాధించారు. This country, many people say, India is a poor country, what can you do there, how can you compete in science? I'm sorry. చాలా మంది అంటుంటారు, ఇండియా చాలా పేద దేశం, ఇక్కడ గొప్ప పనులు ఎలా సాధించగలం అని. ఆ మాట నేను ఒప్పుకోను. నేను చేసిన పనంతా ఇక్కడే, ఈ పుణ్యభూమిలోనే. నాకొచ్చిన అవార్డులు, రివార్డులు ఇక్కడి నుంచే వచ్చాయి. ఫెలోషిప్ ఆఫ్ రాయల్ సొసైటీ గౌరవం కూడా నాకు ఈ దేశం వల్లే దక్కింది. సుప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్త న్యూటన్ సంతకం చేసిన పుస్తకంలో నేను సంతకం చేశాను. 1863లో నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ యుఎస్ స్థాపించబడింది. ఈ 140 ఏళ్లలో కేవలం 7 భారతీయులకే ఫెలోషిప్ దక్కింది. ఆ 7లో నేనొకణ్ణి. నాకు దక్కిన ఈ గౌరవాలన్నిటికీ ఈ దేశమే మూలం. అతడు పరిశోధనల్లో అగ్రగణ్యుడు. దాదాపు 250 రీసెర్చ్ పేపర్లు సమర్పించారు. పాలిమర్ సైన్స్కు సంబంధించి 20 పుస్తకాలు రాశారు. నేడవి విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రామాణిక గ్రంథాలుగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి. మషేల్కర్ యూకేలోని గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పాలిమర్ ఇంజనీరింగ్ అసోసియేషన్కు అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించారు. ఈ పదవికి ఎన్నికైన తొలి ఆంగ్లేతర శాస్త్రవేత్తగా ఖ్యాతినార్జించారు. సిఎస్ఐఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్గా సుదీర్ఘకాలం సేవలందించిన మషేల్కర్ 2005లో పదవీ విరమణ చేశారు. విశ్రాంత జీవితంలోనూ అతడు అవిశ్రాంత యోధుడే. పదవీ విరమణానంతరం తొలినాటి కార్యక్షేత్రం ఎన్సిఎల్కు సలహాదారుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మరోవైపు జాతీయ సైన్స్ అకాడమీ అధ్యక్షుడిగా అమూల్య సూచనల్ని అందిస్తున్నారు. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో మన దేశం అగ్రరాజ్యంగా రూపొందాలని ఆకాంక్షిస్తున్న స్వాప్నికుడాయన. Well, I'll tell you my dream for future India. I think భవిష్యత్తు భారతాన్ని గురించి నాకు స్వప్నం ఉంది. 21వ శతాబ్దం మేధో శతాబ్దం. ఈ శతాబ్దంలో కొత్త పుంతలు తొక్కగలది భారతీయ మేధా సంపత్తి ఒక్కటే. ఈ మేధా సంపత్తితో భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల సరసన పోషించాల్సిన పాత్ర ఎంతో కీలకమైంది. భారతదేశం సమీప భవిష్యత్తులోనే ఒక బలీయమైన శక్తిగా ఎదుగుతుంది, అగ్రరాజ్యంగా ఉద్భవిస్తుంది. India will demonstrate to the rest of the world. ఈ భూమి సంపద ఈ భూమికే చెందాలని వాదించే నిష్కళంక దేశభక్తుడు. ప్రపంచాన్ని తట్టిలేపుతున్న మార్పులకు అనుగుణంగా మన పదం
దృక్పథం మారాలంటున్న యథార్థవాది, విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మానవీయ కోణాన్ని ఆవిష్కరించిన మానవతావాది రఘునాథ్ అనంత్ మషేల్కర్. I request every one of you to kindly be seated in your places, allotted places. And the photographs will be taken, and I am giving the phone number of the photographer. You will get the photographs 1 hour after the convocation. If you are interested, you can note down the email ID. It is prince1prasad@gmail.com. 1 hour after the convocation, the photographs will be given to you. You are not supposed to take the photographs with your cell phone. The phone number is John 9989814644. I am repeating it. The email ID is PRINCE1 numerical 1 PRASAD@gmail.com. The email ID is prince1prasad@gmail.com. The phone number is 9989814644. Those present in the auditorium, other than the professional photographers, you are not supposed to take the photographs. Good morning. I feel great privilege to bring forth this memorable event, the 4th convocation of Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada. It's a right time to celebrate the fruits of hard work and dedication of graduates of Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada. You can cherish your yeoman efforts at this moment to receive the accolades. Today is also an occasion to express your gratitude to the faculty and the staff who helped to reach your goals and reinforce your competence. Let us also express your gratefulness to your faculty, family, and friends who stood by you to achieve tremendous success in your academic journey. At this precious moment, I would like to guide you with some instructions for the smooth functioning of the program.